ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نبدأ بالوحدة الرابعة. الدرس اسمه ايه؟ Think before you choose. فكر قبل ما تختار. Decisions and consequences. Decisions يعني القرارات، و consequences اللي هي التبعيات أو العواقب يعني. Decision قرار. Decision options خيارات. Options result نتيجة. result close friend صديق حميم. close friend behave يتصرف. behave negative سلبي. negative promise يعد أو وعد، بتيجي noun و verb. promise consequences عواقب أو نتائج. consequences smart choice اختيار ذكي. smart choice skip يتخطى. skip responsible مسؤول. responsible evaluate يقيم. evaluate classmate زميل الفصل. classmate careless مهمل. careless sides جوانب. sides uncomfortable غير مريح. uncomfortable positive إيجابي. positive injury إصابة. injury benefit يفيد أو فائدة، بتيجي noun و verb. benefit harmful ضار أو مؤذي. harmful polite مهذب. polite affect يؤثر على. affect party حفل. party invite يدعو. invite join ينضم إلى أو يربط. join useful مفيد. useful effect تأثير. effect plan يخطط أو خطة. plan encourage يشجع. encourage main idea فكرة رئيسية. main idea carefully بعناية. carefully library مكتبة. library school trip رحلة مدرسية. school trip computer games ألعاب الكمبيوتر. computer games daily يوميا. daily probable محتمل. probable parents الوالدين. parents discuss يناقش. discuss angry غاضب. angry في التصريفات بقى الأول والتاني والتالت بيقولي let يسمح أو يدع. let understand يفهم. understood mean يعني أو يقصد. meant forget ينسى. forgotten السينونيمز والانتونيمز بيقولي smart ذكي، مرادفها ايه؟ intelligent، عكسها stupid. يبقى smart intelligent stupid. let يدع، مرادفها allow، عكسها stop و prevent. يبقى let allow عكسهم stop و prevent. close قريب، مرادفها near، عكسها far. يبقى close near far. البريفكس والسفكس، عندي البريفكس دي an بيقولي تعكس الكلمة. مثلا comfortable مريح بقت uncomfortable غير مريح. السفكس طبعا البريفكس البادئة اللي بنبدأ بيها، إنما السفكس اللي هي الناهية. فبيقولي السفكس اللي هي full تحول الاسم لصفة. عندي مثلا use يستخدم بقت useful مفيد. عندي مثلا بعد كده less تعطي عكس الكلمة. مثلا care يعتني أو يهتم، عكسها careless مهمل. Yusuf was excited about his birthday. يوسف كان متحمس للعيد ميلاد بتاعه. and planned وخطط a small party وخطط لحفلة صغيرة. after school بعد المدرسة.
He invited 8 close friends. هو دعا 8 close friends 8 أصدقاء قريبين أو مقربين who had been responsible in class and finished their homework. وهم كانوا مسؤولين وخلصوا الواجب بتاعهم. بيقولي a day before the party قبل الحفلة بيوم two classmates زميلين في الفصل asked to join طلبوا الانضمام. They weren't very close to يوسف هما ما كانوش قريبين قوي من يوسف. And one had been careless in class. واحد منهم كان مهمل في دراسته. had been careless. بعدين يوسف faced a different decision. يوسف واجه a different decision يعني قرار و different مختلف. واجه قرار مختلف. He thought هو فكر and said وقال بقى if I let them come لو أنا خليتهم يجوا the party may become too big. الحفلة ممكن تبقى كبيرة قوي. and make others uncomfortable. make طبعا يعني تجعل و others الآخرين uncomfortable يعني منزعجين أو مش مرتاحين. and if I say no لو أنا قلت لأ بيقولي the two may feel left out. الاتنين ممكن يشعروا ان هما مستبعدين او منبوذين يعني. he carefully thought هو فكر بعناية about the positive and negative sides of each choice. هو فكر بعناية في كل في الجوانب السلبية والإيجابية لكل اختيار. تمام سواء هيوافق أو هيرفض. ففكر في positive sides الجوانب الإيجابية والنيجاتيف sides الجوانب السلبية. فبيقولي يوسف made a responsible and polite decision. يوسف عمل أخذ قرار مسؤول ومهذب. He explained هو شرح that the party was only for close friends. هو وضح إن الحفلة بتاعته بس للأصدقاء القريبين who had behaved well. الأطفال المقربين بس who had behaved well اللي اتصرفوا بشكل كويس أو كانوا مهذبين. and he encouraged the boys وهو كده شجع الولاد التانيين to be more responsible in the future إن هما يبقوا مسؤولين أكتر في المستقبل. to his surprise ولمفاجأته يعني they understood هما فهموا and respected his decision واحترموا القرار بتاعه. طبعا respect يعني يحترم. one even وحتى واحد منهم promised وعد to improve إن هو يتطور. بعد كده بيقولي the party was a success. The party was a success. الحفلة نجحت and يوسف felt proud. يوسف شعر بالفخر and said وقال if everyone thinks well before taking a decision they won't make mistakes. لو كل واحد فكر كويس قبل ما ياخد قرار مش هيرتكب أخطاء. وبكده درسنا يكون انتهى. شكرا لمتابعتكم. Every day كل يوم we make many decisions. احنا بنتخذ العديد من القرارات. Some البعض منهم are small صغيرين like choosing clothes زي مثلا ان احنا نختار الملابس. Others الآخرين are big بيكونوا بيكون قرار كبير and affect our future وبيأثر على مستقبلنا. طبعا affect يعني يؤثر و our future المستقبل بتاعنا. making smart choices ان احنا نعمل اختيارات ذكية is important حاجة مهمة because عشان all choices كل الاختيارات have consequences لديها عواقب. a smart choice الاختيار الذكي can lead to يعني يقود إلى good results نتائج جيدة while a poor choice while طبعا يعني أثناء ما اختيار فقير أو اختيار مش ذكي قوي might ربما cause problems يسبب المشكلات. to make smart choices عشان نعمل اختيارات ذكية consider all your options. consider يعني يعتبر فهنا بيقولك ضع في الاعتبار
all your options كل خياراتك. Then ثم you should think about the possible consequences of each option. You should think عليك التفكير about في the possible consequences العواقب المحتملة أو الممكنة of each option لكل خيار. Also أيضا try to focus on what is most important for your future. Try to focus on يعني حاول تركز على what is most important. طبعا what يعني هنا مش معناها سؤال، معناها أداة ربط، يعني ركز على ما هو الأهم بالنسبة لك for your future لمستقبلك، ما الأهم لمستقبلك. For example على سبيل المثال if you choose to finish your homework لو اخترت ان انت تخلص الهومورك بتاعك before playing قبل اللعب it will benefit your grades. ده هينفع ايه؟ benefit يعني يفيد او ينفع، ده هينفع ايه؟ درجاتك your grades. Remember تذكر smart choices الاختيارات الذكية help us بتساعدنا reach our goal. طبعا reach يعني يصل، فبتساعدنا نصل لإيه؟ لأهدافنا and live happier lives ونعيش حياة أكثر سعادة. طبعا هي lives هنا جمع قصده علينا كلنا، يعني حياتنا كلنا. هنا أكمل بيقول إيه؟ yesterday أمس I had to make a smart choice. طبعا had to الماضي بتاع have to، و have to يعني يجب أن، فهو كان عليه إيه بقى؟ to make a smart choice كان عليه اتخاذ قرار ذكي. My friends أصدقائي أرادوا to go to the park أرادوا إن هم يروحوا إيه؟ للحديقة. But I had a test today ولكن كان عندي إيه؟ امتحان النهاردة. I really wanted to go أنا حقا أردت إيه؟ الذهاب. But I remembered my teacher's advice ولكني تذكرت إيه؟ نصيحة معلمي. Think about tomorrow فكر في بكرة. Not just today مش بس النهاردة. I stayed home أنا فضلت في البيت and studied ودرست. Today I passed my test النهاردة أنا إيه؟ نجحت في الاختبار بتاعي. With a high score بدرجة عالية. I felt proud شعرت بالفخر because I made the right decision عشان أنا اتخذت القرار الصح. Smart choices الاختيارات الذكية are not always easy مش دايما سهلة but they help us reach our goals ولكن بتساعدنا إيه؟ نصل لأهدافنا. Now دلوقتي my friends are proud of me too أصدقائي فخورين بيا كمان. وبكده درسنا يكون انتهى، مع السلامة، فيديو آخر.